نبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أم حبت الريح من تلقاء كاظمة أو مدى البرق في الظلماء من إدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أبرأت واسبا باللمس راحته وأطلقت هاربا من ربقة اللمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ما شاء الله جزاكم الله خير الجزاء আজকে কোনখান থেকে পড়বা বা 4 নাম্বার বা بسم الله الرحمن الرحيم من سمى نفاس حيضا একটু এদিকে দাও সামান্য একটু ব্যান করে দিও ঠিক আছে এগুলো তেলাওয়াত হয়েছে চলো তেলাওয়াত بسم الله الرحمن الرحيم باب من سمى النفاس حيضا وبه قال حدثنا مكي بن ابراهيم قال حدثنا هشام عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة ان زينب بنت ام سلمة حدثته ان ام سلمة حدثتها قالت بين انا مع النبي صلى الله عليه وسلم متجعة في قميصته زهدت فانسلبت فاخذت ثياب حيضتي فقال انفستي قلت نعم فدعاني فاتجعت معه في الخميلة باب مباشرة الحائض وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت اغتسل انا والنبي صلى الله عليه وسلم من اناء واحد وكلانا جنوب وكان يامرني فاتزر فيباشرني وانا حائض وكان يخرج راسه الي وهو معتكف فاغسله وانا حائض وبه قال حدثنا اسماعيل بن خليل قال اخبرنا علي بن مسهر اخبرنا ابو اسحاق والشيباني عن عبد الرحمن بن الاسود عن ابيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كانت احدانا اذا كانت حائضا فاراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يباشرها امرها ان تتزر في بول حيضتها ثم يباشرها قالت وايكم يملك إرباه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إرباه تابعه خالد وجرير عن الشيباني وبه قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال حدثنا عبد الله بن شداد قال سمعت ميمونة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها وهي عائد ورواه سفيان عن الشيباني بابو چلو باب ترك الحائض الصوم وبه قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال حدثنا محمد بن جابر قال اخبرني زيد هو ابن اسلم عن عياض بن عبد الله عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهم قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقنا فإني أريدكن أكثر أهل النار فقلنا وبما يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تكثرن اللعن وتكفرن العشيرة ما رأيت من ناقصات عقل ودين إذ أذهبا للب الرجل الحازم من إحداكن وما نقصان دينها وعقلها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل قلنا بلى قال وذلك من نقصان عقلها أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم قلنا بلى قال وذلك من نقصان دينها ठहर जाओ
এটা দেখো किताबुल खाइज 4 नंबर बाब मन सम्मन नफाजा खाइदन। ये जो नफास को खाइज से नामजद किया, नफास के खाइज नाम दिए थे, इसके जवाज के बारे में ये बाबू मन মানে বাবু জওয়াজ মান যদি কেউ নফাসকে কি বলে খাইজ বলে, এটা কি আছে, এটা বোঝাচ্ছে। এই জন্য বাবু মান মানে বাংলা একটা মুজাব মাজু বাবু জওয়াজ है, बाबू मन सम्मन नफासा खाइदा, जो नफास को खाइज नाम देगा, खाइज कहेगा, ये क्या है खाइज के नफास, नफास के खाइज। कारण দুটোটার খাইজ আর নেফাজের লোগাবি অর্থের মধ্যে মিল আছে। খাইজ বলা হয় মহিলাদের মাসিক ঋতুকে, আর নেফাজ বলা হয় প্রসবকাল ঋতু। তো দুটোটার লোগাবি অর্থের মধ্যে দুটোটা করিবুল মানা, দুটোটার মধ্যে বাইনাহুমা আল মুআফাকা ফিল মানা, নিসবতে তাওয়াফুক, একটার মুআফিক। আর খাইজ মানে তোমাদের কিতাবুল হাইজের শুরুতে পড়েছ, খাইজ মানে খুন নিকালনা, রক্ত বের হওয়া মহিলাদের লজ্জাস্থল দিয়ে মাসিক ঋতু হিসেবে। আর নফাস মানে তাও খুন বানা, একটা হলো মাসিক খাইজের মাসিক ঋতু, আরেকটা হলো প্রসবকালীন ঋতু। এই জন্য দুটোটার অর্থের মধ্যে খুন বাহানা আছে, খুন বাহানা, রক্ত প্রবাহিত হওয়া, রক্ত প্রবাহিত হওয়া। বেশ কম হলো খাইজের খুন কম দেখা যায়, নেফাস প্রসবকালীন খুনটা বেশি, বাচ্চা হওয়ার পর যে রক্ত যায় এটা বেশি যায়। এই জন্য অনেকে নেফাসকে কি বলে, এটা কি আছে হাদিসের মধ্যে এরকম ইশারা পাওয়া যায়। যেমন তোমরা দেখো এটা উম্মে সালমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা, যিনি আমার নবীর বিবিগণের মধ্যে একজন, যিনি উম্মাহাতুল মুমিনিনের মধ্যে একজন। আমার প্রিয় রাসূলের সাথে উনার শাদী হওয়ার পর উনার গর্ভ থেকে কোনো আমার নবীর কোনো ছেলে সন্তান জন্মলাভ করে নাই। আমার নবীর একমাত্র একজন বিবি, যিনি খাদিজাতুল কুবরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা, ওনার মাধ্যমে আমার নবীর নসল জারি, যা ছেলে সন্তান হয়েছে উনার নসল থেকে হয়েছে। শুধু একজন ইব্রাহিম ইবনে রসুল, এটা হয়েছে মিন বতনে মারিয়া আল কিপ্তিয়া, তাও উনি তো অল্প বয়সে কী করেছেন, কিন্তু একমাত্র আমার প্যারা রসুলের নসল জারি আছে আপনার খদিজাতুল কুবরার নসল দিকে, খদিজাতুল কুবরার রাহান দিয়ে। খদিজাতুল কুবরার আমার নবীর সাথে শাদী হওয়ার পর খদিজাতুল কুবরা থেকে আমার নবী 4 মেয়ে জন্ম লাভ করেছে, 4 মেয়ে, সকলের ছোটো মেয়ে খাতুনে জান্নাত ফাতেমাতুজ জাহরা, কথা বুঝছো। আরও ছেলেও হয়েছিল আমার নবীর নসল দিয়ে, না ইব্রাহিম হলো মারিয়া কিপ্তিয়া, খদিজাতুল কুবরার গর্ভ থেকেও আমার নবীর নসল দিয়ে ছেলে হয়েছিল। একতলাফ আছে কৌল, মেয়ে 4 জনের মধ্যে জমহুরের কৌল, ছেলে 2 জন বলেছেন, কেউ 3 জন বলেছেন, 2 জন বলেছেন কেউ, তবে ছেলে 3 জন অল্প বয়সে ইন্তেকাল করেছে। তো আমার নবীর নসল জারি আছে খাতুনে জান্নাতের মিন বতনে ফাতেমা, ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা। এটা মা খদিজার আলাদা খুসুসিয়ত যে আমার রসুলের নসল আর কোনো বিবির বতন দিয়ে কি নাই, জারি নাই, একমাত্র আমার নবীর নসল জারি আছে, কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে কার বতন দিয়ে, মিন বতনে ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা। এবার তোমরা তো উম্মে সালমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে, উম্মে সালমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা থেকে এটা বয়ান করেছেন জয়নব বিনতু উম্মে সালমা। এটা জয়নব ওনার মেয়ে, উম্মে সালমার মেয়ে হলো জয়নব, তবে এটা অন্য স্বামীর নসল দিয়ে, অন্য স্বামীর। উনি ওনার আমার নবীর সাথে বিবাহ হওয়ার আগে ওনার সাথে আরও একাধিক স্বামীর সাথে কি হয়েছে, বিয়া হয়েছে।
এবং এদের এদের গর্ভ থেকে কি হয়েছে, এদের নসল থেকে ওনার উম্মে সলমার পতন দিয়ে সন্তান হয়েছে। এই তোর মধ্যে আগের স্বামীর সন্তানের মধ্যে একজন জাইনাব বিনতে উম্মে সালমা। তো হযরত উম্মে সালমাতে গৌরী নিজের মেয়ে মা থেকে বেশ কয়েকটি হাদিস বর্ণনা করেছেন, তোর মধ্যে একটি এটি, এটা বয়ান করেছেন উম্মে সালমা থেকে এই হাদিস রওয়ায়াত করেছেন, বর্ণনা করেছেন ওনার মেয়ে জাইনাব বিনতে। সেজন্য বলছেন জাইনাব বিনতে উম্মে সালমা থেকে রওয়ায়াত করছেন আন আবু সালমা বলেন জাইনাব বিনতে উম্মে সালমা হাদাসাতহু, এই হাদিস জাইনাব বিনতে উম্মে সালমা বয়ান করেছেন আবু সালমাকে। কে? জাইনাব বিনতে আবি সালমা এই হাদিস বয়ান করেছেন কাকে? আবু সালমাকে। এবং জাইনাব বিনতে উম্মে সালমা কার থেকে পেয়েছেন? अन्ना उम्मे सलमा हद्दसतहा, कि उम्मे सलमा ने यह हदीस बयान किया ज़ैनब बिनते उम्मे सलमा के पास। ज़ैनब बिनते আবু সলমাকে বয়ান করেছেন, ज़ैनब बिनते আবি সলমা, ज़ैनब बिनते उम्मे सलमाকে হাদিস বয়ান করেছেন উম্মে সলমা রাদিয়াল্লাহু আনহা। অর্থাৎ আমার নবী থেকে হাদিসের রাবি, এই হাদিস বর্ণনাকারী হলেন উম্মে সালমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা। এবার ওনার একওয়ালাতের ফাইল হলো উম্মে সালমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা। উনি কি বলেন শুনো। উনি বলছেন বাইনানা নামা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম মুত্তাজিয়াতুন, হয়তো এক সময় আমি আমার নবীর সাথে ছিলাম। মুত্তাজিয়া বুঝছো? শুয়েছিলাম, শুয়ে অবস্থায়, লেট কর। মুত্তাজিয়াতুন, আমি শয়ন অবস্থায় ছিলাম আমার নবীর সাথে। মুত্তাজিয়াতুন মানে শয়ন অবস্থায়, আমার নবীর সাথে একসাথে শোয়া ছিলাম। ফি খামিসাতিন, একটি চাদরের নিচে। ফি খামিসাতিন আই ফি তাহাতা খামিসাতিন। ফি খামিসা বলা হয় চাদরের গোঁড়া, শুধু গোঁড়ার আরবি পাবে তোমরা তালাশ করলে 200-এর মতো গোঁড়ার আরবি। চাদরের আরবিও অনেক পাবে, তালাশ করলে 50-এর উপর পাবে চাদরের আরবি। বোরদা তো বড় চকুচু দিয়ে বোরদা আছে, এখানে এসে গেছে। এই হাদিসের মধ্যে দুটো এসেছে চাদরের আরবি, একটা খামিসা আর একটা খামিলা। লাস্টে খামিলা, একটা খামিসা, খামিসা বলা হয় আমাদের, দেখো খামিসা বলা হয় তুনো পার্শ্বে নকশাওয়ালা। অর্থাৎ যে চাদরের উপরেও নকশা, উপরের দাঁড়িয়ে নকশা, নিচের দাঁড়িয়ে নকশা। আমাদের দেশে এরকম চাদর আছে না, উপরের লাইনেও নকশাওয়ালা, ফুলওয়ালাকে ফুল দিয়ে নকশা কাটা, নিচের লাইনেও এই নকশাওয়ালা। দুই ধারে কি আছে? নকশা আছে, নিদর্শন আছে, আলামত আছে। ওই দুই ধারা নকশাওয়ালা চাদরকে বলা হয় খামিসা। আমার রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আমি শয়ন অবস্থায় ছিলাম একটি নকশাওয়ালা চাদরের নিচে। এক চাদরের নিচে দুজন, একদিকে আমার নবী আর এক পার্শ্বে উম্মুল মুমিনিন উম্মে সালমা রাদিয়াল্লাহু। ওদের শোয়া অবস্থায় ছিলাম, হঠাৎ আমার খায়েশ জারি হয়ে গেল। देखो এখন फरमाते हैं इज हित्तु, खुदा আমি তো শয়ন অবস্থায় ছিলাম এক চাদরের নিচে আমার প্যার নবীর সাথে। इज हित्तु अचानक मेरी खाइज आ गई। इज हित्तु मैं खाइज वाली हो गई। मैं इज हित्तु, তখন আমার নবীকে আমি না বলে আস্তে আস্তে, কারণ একটা আমারও শরম লাগছে, আল্লাহর হাবিবের পাশে আমি আছি, একেই বিছানায়, একেই চাদরের নিচে। আমি যখন খাইজ হয়ে গেল ওটা তাড়াতাড়ি আমি কী করলাম, হয়তো আমার পেয়ারা নবীর শরীরে বা কাপড়ে লাগতে পারে, এই জন্য আমি আস্তে করে ফান সালালতু বলা হয় গুফনে বের হয়ে যাওয়া, গুফনে সরে যাওয়া। ফান সালালতু মানে মাই হাট গিয়া, মাই হাট গিয়া, গুফনে সরে গেলাম। ফাহাস্তু, আমি সরে গিয়ে ফাহাস্তু সিয়া বা খাইদাতি, ওই খাইজের সময় মহিলারা যে কাপড় পরিধান করে, খাইজের সময় মহিলারা যে কাপড় পরিধান করে ওইটা আমি আহাস্তু, ওইটা আমি ব্যবহার করলাম। ওই মহিলারা খাইজের সময় তখনকার যুগে যেই রকম চাদর, যেরকম কাপড় ব্যবহার করতো রুটু দিয়ে আর কি,
রুই টুই দিয়ে আন্ডার ওয়ার বর্তমানেও করে, বর্তমান তো একটু অত্যাধুনিক আরও ব্যবস্থাপনা বাড়া হয়েছে। হয়তো আমি ওইটা গোপনে সরে গিয়ে আমি ওই খাইজের কাপড় পরিধান করলাম। তখন আমার নবী এটা টের পেলেন। হয়তো আমার নবী টের পেয়ে আমাকে বললেন আনাফাস্তে আনাফাস্তে, এক রাত আনাফাস্তে। তখন সুলাসি মুজারর, এই দেখো আমার নবী খাইজকে কি বলেছেন? নাফাস্তে বলেছেন। क्या तुम्हारी খাইজ আ গই? তো এখানে আমার নবী খাইজকে কি বলেছেন? আনাফাস্তে কি বলেছেন? এখান থেকে ইমাম বুখারী সাবিত করলেন যে খাইজকে যদি কেউ কি বলে নাফাস বলে তাতে কোনো অসুবিধা, খাইজকে যদি কেউ কি বলে নাফাস বলে, অথবা নাফাসকে যদি কেউ নাফাসকে যদি খাইজ বলে তাতে অসুবিধা নেই। আমার নবীও হযরত উম্মে সালমার খাইজকে কি বলেছেন? নাফাস বলেছেন। আনাফাস্তে, আনাফাস্তে মানে আকিদতে। क्या तुम्हारी खाइज आ गई? एक करात, और एक करात बोलते पारबे अनफिस्ते मजूर, क्या तुमको नफास आ गई? नफास मानी তখন আমি উত্তর দিলাম কুলতু নাম। তখন আমার নবী হয়তো আমি তো একটু খাইজ এসেছে এই জন্য রসুলের পাকের সাথে কী করছি না, ওই যে বিছানায় ছিলাম এক বিছানায় আমি কোথাও একটু লজ্জাবোধ করছি, শয়ন করছি না। তখন আমার নবী আমাকে বললেন আমি তো কাপড় খাইজের কাপড় পরিধান করে এসেছি। আমার নবী ফাদানি, আমাকে কি করলেন? ডাকলেন। ফাত্তা যা তুমাহু, এবং আমি আমার নবী ডাকার কারণে আমার নবীর নির্দেশে আমি আমার নবীর সাথে আবার শুয়ে গেলাম ফিল খামিলা, চাদরকে নিচে। খামিলা বলা হয় চাদর। আমি তো খাইজ আসার কারণে একটু দূরত্ব অবলম্বন করেছিলাম, আমার নবী ডাকার কারণে আবার আমি আমার নবীর সাথে শয়ন করলাম। এই কারণ থেকে তোমাদেরকে অনেক মশলা বের হয়ে গেল। একটা হলো আপনার, একটা হলো খাইজকে কি বলা? নেফাস বলা। এটা কি আছে? খাইজকে নেফাস নাম দেনা बिल्कुल क्या है। যেমন আমার নবী উম্মে সালমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার খাইজকে আনাফাস্তে বলেছেন, নেফাস বলেছেন। এক মশলা। আরেক মশলা কি সাবিত হলো? স্ত্রী যদি, আপন স্ত্রী যদি, কারো স্ত্রী যদি রীতি অবস্থায় তাকে খাইজ আসে চায়, খাইজ বা নেফাস দুটোটাই কে হুকুম? তখন আমাদের জমহুর, আমাদের দলিল হলো এই হাদিস, আমাদের জমহুর হানাফের মতে আমার স্বামী স্ত্রী একসাথে থাকতে পারবে, তবে স্ত্রী খাইজের কাপড় ব্যবহার করে, যাতে খাইজের রক্ত যেন স্বামীর গায়ে বা স্বামীর কাপড়ে যেন না লাগে। এই অবস্থায় আপনার একেবারে খাইজের কাপড় ভালো করে পরে তখন স্বামীর সাথে একসাথে শয়ন করতে কি নাই? খাইজের অবস্থায় মানা হলো স্ত্রী সহবাস। খাইজের অবস্থায় মানে কি? স্ত্রী সহবাস মানা। আরগুলা এই আপনার স্বামী স্ত্রীকে জড়িয়ে ধরা, স্ত্রী স্বামীকে জড়িয়ে ধরা, বুসা দেওয়া, এগুলোতে কোনো অসুবিধা নাই। তো আল্লাহ তোমাদের একটা প্রশ্ন আসতে পারে, আল্লাহ তাআলা তো বলেছেন ওয়ালা তাকরাবুহুন্না, খাইজের অবস্থা তোমরা করিবে যাবে না। এখানে করিম মানে অতি, এখানে করিম মানে নিকটে যেতে পারবে না তা নয়। এই জন্য আমার নবী প্র্যাকটিক্যাল উম্মাহাতুল মুমিনদেরকে ডেকে, তাদেরকে খাইজ অবস্থায় ডেকে একসাথে শয়ন করেছেন জাওয়াজের মশলা প্রমাণ করার জন্য। যে এখানে কোরআনে পাকে যে ওয়ালা তাকরাবুহুন্না এসেছে, এটা তাকরাবু মানে কুরবত মানে এখানে কি নয়, কুরবত মানে এখানে একসাথে শয়ন করা নয়, কুরবত মানে এখানে অতি, এখানে কুরবত মানে অতি। আমার নবী এখানে এই কারণ থেকে এটা আমাদের আহনাফের, আমাদের জম্মুর আহনাফের কৌল এটা, এই আমাদের দলিল হলো এই হাদিসগুলা। তবে আপনার কেউ ওয়ালা তাকরাবুহুন্না কোরআনে পাকে নসে কোরআনের বজাহের শব্দ থেকে, যেহেতু এখানে বজাহের এসেছে ওয়ালা তাকরাবুহুন্না, এই জন্য আপনার বাযুল শাফিয়া বাযুল হানাবেলা এর এইটাও বলেছেন যে না, যেহেতু কোরআনে ডাইরেক্ট মানা করেছে নিকটেও যাবে না, এবার লব্জ করি ওয়ালা তাকরাবুহুন্না, সুতরাং খাইজ অবস্থায় হাজারো কাপড় ব্যবহার করো, খাইজের কাপড় ব্যবহার করলেও, আন্ডারওয়ার ইত্যাদি রুটি ব্যবহার করলেও একসাথে স্বামীর সাথে একসাথে থাকা যাবে না। ওনারা আমল করেছেন কিসের উপর? আমাদের দলিল হলো যে ওই নসকে আমার নবী প্র্যাকটিক্যাল আমলের দ্বারা কি করে দিয়েছেন? ওই নসকে হাদিস দ্বারা তফসিল করে দিয়েছেন। ওই হাদিসের সরা হলো এই হাদিস। সুতরাং আমার নবী যখন, কারণ সাহেবে কোরআন হলেন আমার নবী, যার উপর আল্লাহ কোরআন নাজিল করেছেন, যাকে কোরআনের আলম শিক্ষা দিয়েছেন, আর রহমান, উনি কোরআনের ব্যাখ্যা উনার চেয়ে বেশি কেউ। আমার নবী যখন প্র্যাকটিক্যাল উম্মে সালমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা অন্যান্য বিবিগণের সাথে
হাইজের অবস্থায় একসাথে কি করেছেন স্বয়ং করেছে এটা গোয়া কোরআনে পাকের ওই আয়াতের কি হয়ে গেল তাফসীর হয়ে গেল এইটাই হলো আমরা আমাদের জমহুরে আহনাফের দলিল আবার এটা ইমাম বুখারীর দলিল এটা এই জন্য উনি হাদিস কি করেছেন উল্লেখ করেছেন তারপর তোমরা একটু দেখো তো এখানে তোমরা চাদরের আরবি হাদিসে চাদরের আরবি কয়টা পেয়েছ একটা খামিসাতুন